हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सब सत श्री अकाल। और अज फिर तुहाडे नाल जो एक वादा किया सी 5 बजे मिलन का, उस टाइम के मैं तुहाडे नाल हाजिर हाँ। सो पहला तुहाडा बहुत स्वागत है कि तुसी अद्धा घंटा मेरे नाल जुड़े रहने हो और वेट करते हो फ्राइडे की, जिहदे विच आपां वर्ल्ड के अपडेट के नाल नाल जिहड़ा आपां कंट्री सोचा हुंदा है कि जिवें आपां अज सिंगापुर बारे गल करनी है तो वो तो करांगे नाल आपां ये गल करांगे कि जिहड़ी सिंगापुर के नाम ते जिहड़ी वर्क परमिट ठगी वजदी है वो मैं तुहानूं अज दसूंगा कि भी किवें आपां इस तों भी बच सकते हैं। तो अलग अलग कैटागरीज ने सिंगापुर के जो आपां काम करन जाने हैं। देखो, मैं दोबारा फिर कह रहा कि माई वीज़ा वर्क परमिट डील नहीं करता, बट अवेयरनेस देनी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जे असीं वर्क परमिट डील नहीं करते तो तुहानूं दस्से भी ना कुछ, नॉलेज सानूं हैगी है, बट क्योंकि असीं ऑथराइज नहीं है तो तुहानूं असीं ये सर्विसिज नहीं दे सकते। बट बचा तो सकते हैं ना कि आपां किसी दे ऐसे कंसलटेंट के हत्थे ना चढ़ जाइए या ऐसे एजेंट के हत्थे ना चढ़ जाइए जिहड़ा कि सानूं नुकसान करे और सातों लखां दी ठगी मार के अपना घर भरे और सानूं खाली कर देवे। सो मेरा जुड़े रहियो, अगले अद्धे घंटे के विच 3-4 गल्लां करांगे। पहली गल तां वर्ल्ड अपडेट बारे गल करते हैं, दूजा आपां गल करांगे सिंगापुर के स्टडी वीज़ा बारे, जो कि आपां गल कीती सी कि आपां अज गल करांगे। ते तीजी गल करांगे आपां जिहड़ा वर्क परमिट ते एस पास ई पास ये हुंदा की है ते किस तरह इहदे नां ते ठगी वजदी है। सो तुसी शेयर करते रहने हो वीडियोस, तो नाल नाल अपने जिहड़े तुहाडे फ्रेंड्स ने जिहड़ा सिंगापुर जाण दी हले प्लैनिंग कर रहे ने उन्हां नूं भी वीडियो शेयर कर दिओ। और इस तो बाद रिकॉर्डिड वीडियो भी सारे सोशल मीडिया ते आ जाएगी। और जिवें तुहानूं दस्सिया कि असीं लुधियाना दे विच कुमार मंडी पर्ल पैलेस फर्स्ट फ्लोर तो ऑपरेट कर रहे हैं। SCO 6 दे विच ऑफिस है माई वीज़ा का, एंड फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स आप इत्थों ऑपरेट कर रहे हैं। और परमात्मा की बहुत मेहर है कि ईमानदारी के नाल और सच्ची और सुच्ची जिहड़ी तुहानूं असीं राय दिंदे हां, अपडेट दिंदे हां, और असीं कोशिश करते हैं कि ईमानदारी के नाल काम करके तुहाडे जिहड़ियां सुपने ने वो साकार किए जाण। सो वर्ल्ड अपडेट तां ही कहंदे ने कि कैनेडा दे विच तां खैर PPR आ रही ने, वीज़ाज लग रहे ने, फ्लाइट दिक्कत है। न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया का वही हाल है जो तुहानूं दस्सिया सी पहला मैं कि वीज़ाज लग रहे ने, बट फ्लाइट्स अगेन नॉट पॉसिबल टिल 31 जुलाई। ये भी ध्यान रखियो सी। और जिन्होंने वर्क परमिट आ रहे हैं आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, वो भी बच के रहन, कोई उत्थे वर्क परमिट का नहीं मिल सकता। तो बहुत अवेयर होके ये चीज़ां सोचने वाली होंदियां ने। जे मैं गल करां UK की, वीज़ाज आ रहे हैं, फ्लाइट्स भी पॉसीबल ने, जा सकते हो, विजिटर वीज़ा ते जा सकते हो तुसीं। USA का जिहड़ा अपॉइंटमेंट की टाइमिंग्स ने वो लेट मिलदियां ने, तो तुहानूं थोड़ी पेशेंस रखनी पैंदी है। और घूमन फिरन फिलहाल ना जाओ, क्योंकि पंजाब दे विच भी और नेबरिंग जिहड़े स्टेट्स ने उन्हां दे विच भी हुण एक सैकेंड जिहड़ी वेव है करोना की वो देखने मिल रही है। जिहड़ियां राज सरकारां ने, स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने, वो भी थोड़ा अलर्ट हो रही ने। सानूं भी अलर्ट होने की लोड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार कहती है उसका सानूं पालना करनी चाहिए है। मास्क लगाना चाहिए है। सो जिथे आपां 2 लोगों को मिलते हैं, 2 तो वध लोगों को मिलते हैं, तो मास्क जरूर लगा के सानूं रखना चाहिए है। सो फिलहाल कोशिश ये करो कि घूमन फिरन का विचार तुहाडा है अलग अलग कंट्रीज का, वो हाले 2-4 महीने लिए पोस्टपोन कर दिओ। उम्मीद है कि 31 जुलाई तो बाद हर चीज़ जी है वो परमात्मा करे कि सब सही हो जाएगी। तुसीं लुधियाना तो जिहड़ा साडा ऑफिस है इत्थों साडे नाल तुसीं गलबात कर सकते हो। जब तुहानूं दस्सिया कि भी कुमार मंडी पर्ल पैलेस से मेरा ऑफिस है। और जिहड़ी माई वीज़ा की टीम है वो राजस्थान गंगानगर दे विच भी है। तुसीं उत्थे भी मोनालिसा बिल्डिंग जिहड़ी कि बस स्टैंड तो श्री गंगानगर के बस स्टैंड तो तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तुसीं H ब्लॉक दे विच माई वीज़ा के ऑफिस जाके भी जे तुहानूं सपोज कोई इंक्वायरी लैनी हुंदी है तो तुसीं उत्थे लै सकदे हो। मंडे एंड ट्यूसडे नूं मैं उत्थे हुंदा, पर क्योंकि लास्ट टाइम बॉर्डर सील किए गए सी राजस्थान श्री गंगानगर वालों, अबोहर तो जिहड़े भी लोग जाने उन्होंने कोविड नैगेटिव जिहड़ी रिपोर्ट्स है वो दिखानी पैंदी सी। तो हो सकता है कि आने वाले समय दे विच मैं शायद ये हफ्ता या नैक्सट वीक ना जा पावां, बट ज्यों ही बॉर्डर खुलणगे मैं श्री गंगानगर ऑफिस दे विच भी मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन मैं उत्थे होना वा, तुसीं उत्थे भी आके मिल सकते हो।
सो ये तो गल होगी वर्ड अपडेट सी और ऑफिस बारे तुहानूं मिल सकते हो। थर्ड जिहड़ी गल मैं तुहानूं करन जा रहा सी वो है कि ਜਿਹੜੇ मेरे फ्रेंड्स ने और साडे नाल काम करना चाहते हैं वो साडे नाल जुड़ के साडे नाल ट्रेनिंग लैके वो काम सीख सकते हैं। जिन्होंने आयल्स सेंटर नवे खोले ने, मैं पिछली वीडियो के भी दस्सिया सी कि जिन्हों के आयल्स सेंटर ने या इमीग्रेशन के ऑफिस न्यू ने वो साडे नाल काम कर सकते हैं, काम सीख सकते हैं। काम करो ना करो कोई गल नहीं, काम सीखो और अपने स्टूडेंट्स नूं चंगी अवेयरनेस दिओ और प्रोसैसिंग जिहड़ी है वो चंगी करो ताकि वीज़ाज जिहड़े ने वो ग्रांट होण हर स्टूडेंट से। करियर काउंसलिंग की गल करते सी कि करियर काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुसीं मेरे नाल फोन करके अपने बच्चों की करियर काउंसलिंग कर सकते हो। 10th क्लास जो स्टडी की हुई है, जिन्होंने +1 जाना है वो भी मेरे नाल जिहड़ी करियर काउंसलिंग कर सकते हैं कि +1 किहड़े सब्जैक्ट होंदे ने, आर्ट्स कॉमर्स मैडिकल नॉन मैडिकल, उस वक्त किहड़ियां स्ट्रीम्स ने, किहड़े कोर्सिस किहड़ियां लाइन्स ने, किवें तुसीं अपना जिहड़ा फ्यूचर है करियर है वो ब्राइट कर सकते हो, उहदे लई भी तुसीं मैनूं मिल सकते हो। सो बाकी यूट्यूब चैनल है माई वीज़ा का, तुसीं इहनूं सबसक्राइब कर सकते हो और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 80 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, USA, UK ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ YouTube ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਸੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ HV ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ PR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ HV ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ अपना कम्युनिकेशन कर सकते हो। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਸੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਗਰੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ HV ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, S ਪਾਸ ਔਰ E ਪਾਸ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ S ਪਾਸ E ਪਾਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੁੜੇ ਰਹੀਓ ਅਗਲੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੀਓ ਅਗਲੇ 20 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਪਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਈਪਰਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਥਵੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਥਵੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਰਾਦਰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਲੇਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 680 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਏਰੀਆ ਔਰ 57 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ 63 ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬੇਕਿੰਗ ਦੇ ਹੈ, ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ, HR ਹੈ, ਫਿਨਾਂਸ ਹੈ, लॉजिस्टिक्स है, या ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है। देयर आर सो मैनी सब्जैक्ट्स या कोर्सिस ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ IT ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ BPT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਲਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਇਅਰਸ ਦੇ ਐਜੂ ਟਰਸਟ ਕੋਰਸਿਸ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਨਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਇਅਰਸ ਦੇ ਐਜੂ ਟਰਸਟ ਕਾਲਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਕਾਲਜ ਨਾਲੋਂ 2 ਟਾਈਮਸ ਜਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ $5,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $7,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $10,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 50% ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਈਵਨ 45% ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ UG PG ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਈਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਡਾ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 15 ਈਅਰ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੌਬਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਔਰ 2005 ਔਨਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਟਿਲ ਨਾਓ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ PF ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਸਲਿਪਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜੇ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੰਡ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ 90% ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ SOP ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਾ, ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ SOP ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ SOP ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜੌਬ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਓ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5-7-10% ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਦੱਸ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ SOP ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ SOP 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖ ਲਏ, IELTS ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 15 to 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ SOLAR ਸੋਲਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ICA ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਕੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ USA ਹੈ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਖੈਰ, ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ IP ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ। ਉਹ ਵਿਦ ਬਾਰਕੋਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਦ ਬਾਰਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 72 ਆਵਰਸ ਦੀ ਉਹ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 72 ਆਵਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਏਗੀ। $200 ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ 14 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ। ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ $2,000, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1,10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 55 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਜ, ਤੇ 1,10,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ $2,000 ਹੈ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ 2,000 ਹੈ ਤਾਂ $1,000 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਬੀਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ $1,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੀਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ $1,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਬੀਅਰ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ $1,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੀਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5,000 to 7,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। $30 ਖੈਰ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, $100-150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਸੋ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ $1 ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਿਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਲਓ ਔਰ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਸੇਫਟੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ $250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰੂਮ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ $250 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ जो ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ $500 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रूम मिल सकता है। बट जे तो सोचो तुसी कि 350 या 250 ये ਤੁਹਾਨੂੰ शेयरिंग करनी पैंदी है। सो कोशिश ये करो कि शेयरिंग बेसिस से लो, कोई वड्डी गल नहीं है, सारे ही तुहाडे वर्गे स्टूडेंट उत्थे जांदे ने, पढ़दे ने, और पर तुसी एज ए स्टूडेंट उत्थे जॉब नहीं कर सकते। मैनूं आम तौर पर स्टूडेंट कहते होंदे कि सर लोकी करदे ने, कर लिए असीं। मैं कि तुसी रिस्पोंसिबल हो, कल डिपोर्ट हो गए, वाई वीजा ओवरसीज इहदा जिहड़ी रिस्पोंसिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि डिप्लोमाज ने या एडवांस डिप्लोमा ने ये बहुत ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड ने। 9+6 ਤੇ 6+6 ਇਹ ਉੱਥੇ स्ट्रक्चर चलता है। 9+6 का मतलब होता है कि तुसी 9 मंथ्स स्टडी करते हो और 6 मंथ्स की जॉब करते हो। देखो हम फुल टाइम जॉब कर रहे हो तुसी, पर स्टडी कंप्लीट होने तो बाद 9 मंथ्स की स्टडी कर ली, 6 मंथ्स ਤੁਹਾਨੂੰ OJT मिलती है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑन जॉब ट्रेनिंग करने हैं। तुसी ऑन जॉब ट्रेनिंग करो और ਤੁਹਾਨੂੰ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1500 तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਸੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ OJT ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ $800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। सो OJT मिल गई, 9 मंथ स्टडी करो, 6 मंथ तुसीं काम कर लो, पर ड्यूरिंग स्टडी ना काम करो। मैं थानू माई वीजा ओवरसीज थानू यही गाइड करदा कि भी तुसीं ड्यूरिंग द स्टडी काम ना करो। हाँ, जे तुसीं करदे हो, जे तुसीं कल फड़े गए तां डिपोर्ट हो गए तां फिर तुहानू आप पता हो जाए, पर तुहानू अवेयर होना चाहिए कि तुसीं काम नहीं कर सकते। 6+6 भी है, 6 मंथ तुसीं स्टडी करदे हो, 6 मंथ जॉब कर लो। हुण उस तो बाद जे मान लो तुसीं हुण साल या सवा साल दी पढ़ाई कर लई, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਦੀ ਸਰਚਿੰਗ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ, ਬੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਢੂੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वर्क परमिट ले लो उत्थों दी, क्योंकि तुसीं उत्थों दे स्टूडेंट होंदे हो, उत्थों दे तुसीं साल बिताया हुंदा है, तो तुहानूं जे वर्क परमिट मिल गया तो 2 साल का मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर तो ये वर्क परमिट इशू हुंदा है। जिहड़े इंपलॉयर तुहानूं वर्क परमिट दिंदे ने ਉਹੀ ਉਹ इशू कराउंदे ने। दूजी गल, तुसीं अग्गों एक होर डिप्लोमा कर सकते हो। मान लो तुसीं डिप्लोमा किया, तुसीं एडवांस डिप्लोमा भी कर सकते हो, तुसीं डिग्री भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि तुहाडी पॉकेट ते, तुहाडे फाइनैंशियल स्टेटस ते, कि तुसीं उत्थे किस तरह दे नाल पढ़न आए हो, अगों तुहाडा विचार की है, करियर की है। कई स्टूडेंट कहते कि सिर्फ बस उत्थे कमान जाना जी, असीं सिर्फ वर्क लैन जाना जी। वो अपनी सोच हो सकती है, बट वर्क तां मिलेगा जे तुसीं उत्थे स्टडी कीती होएगी। स्टडी करो, वर्किंग राइट्स मिल जाते हैं, बट उस तो बाद तुहाडी कैपेबिलिटी की है, तुहाडे स्किल्स की ने, वो डिपेंड करता है। तो उहदे तो बाद फिर तुसीं अगे अपना जिहड़ी जिंदगी है वो सिंगापुर दे विच बिता सकते हो। हुण ये तां गल हो गई स्टडी परमिट दी या थोड़े वर्क परमिट दी, जिहड़े कि स्टडी तो बाद है। हुण मैं गल करदा कि वर्क परमिट, एस पास ते ई पास, जिस आम तौर ते गुमराह किया जाता है स्टूडेंट्स नूं या क्लाइंट्स नूं। हुण आम तौर ते कंसलटेंट की कहते हैं, हुण इस गल नूं बहुत ध्यान सुनियो, अगले 2-3 मिनट गल बहुत ध्यान सुनियो, ते उस तो बाद फिर आपां वाइंड अप करांगे किस तरह करना इहनूं। सब तो पहले तां कंसलटेंट ये कहते कि तुसीं विजिटर वीजा लवो, उत्थे पहुंच जाओ, थानू जॉब लै देंगे। टोटली रॉन्ग। माई वीजा ओवरसीज इस प्रैक्टिस नूं सिरे तो निकाल दिंदा है। एक गल ध्यान रखियो कि जे तुसीं विजिटर वीजा ते गए हो, तुसीं उत्थे काम नहीं कर सकते, पहली गल। दूजी गल, हुण वर्क परमिट मिलदा किवें है, वो भी ध्यान सुनो। वर्क परमिट एस पास ते ई पास अगले 3-4 मिनट दी बारे गल करांगे। हुण ध्यान सुनियो, वर्क परमिट जिहड़ा है वो मिलता है जिहड़े कि स्किल्ड ने, चाहे पढ़े लिखे ना हो। मान लो एक पर्सन है, उन्हें 10th की स्टडी की है, वह 10-12 साल का प्लंबिंग का प्लंबर होने का एक्सपीरियंस है, इलैक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, मैसन है, कारपेंटर है, तो उन्होंने उत्थे जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रूफ होवे नाल। देखो सिंगापुर जो भी जॉब दिंदा तुहाडे कोल प्रूफ मंगदा है, नाल तुहाडे DMC जे डिप्लोमा कार्ड ने वो नाल होने चाहिए ने, चाहे 10th क्लास होवे। तो
$559 की ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਓਵਰਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। तो अप्रोक्सीमेटली 800 900 या $1000 तक तुसी एज ए वर्क परमिट कमा सकते हो। तो लोग इतने 2-3 लाख रुपए लेते वर्क परमिट करवाने का, जबकि ये अपने लैवल से नहीं होना, ये तो स्किल्स लैवल से होना। तो वर्क परमिट जो है ये अवेयर रहो कि तुहाडे कोल जब तक स्किल्स नहीं है तुसी उत्थे वर्क परमिट नहीं लै सकते। हुण गल करते हैं एस पास की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस पास ई पास, एस पास का मतलब होंदा है एक सैमी स्किल्ड पास होंदा है। सैमी स्किल्ड मैंने कहनी आप मिड लैवल का, या इनू ये गल करिए कि ये मीडियोकर लैवल की जिहड़ी जॉब्स होंदियां ने वो आपां बन सकते हैं। हुण या इनू आपां सैमी स्किल्ड कह सकते हैं। इहदे विच तुहाडी जिहड़ी सैलरी है ये $2500 सिंगापुर डॉलर होवे तां ही तुहानूं एस पास मिलेगा। नोट कर लो $2500 जे तुहानूं इंप्लॉयर सैलरी दिंदा है तो तुहाडा एस पास इशू हो गया। पर किनू होंदा है? पहला डिप्लोमा किया होवे या एडवांस डिप्लोमा किया होवे या डिग्री की होवे, ये इंडिया तो भी कर सकते हैं। उत्थे जाके 1 साल का तुसीं फुल टाइम स्टडी की होवे तुहानूं एस पास मिल जांदा। बट मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस जिहड़ा है रैलेवेंट फील्ड दे विच जिथे तुसीं जॉब करनी है वो होना चाहिए। हुण देखो जी मैं तुहानूं गल दस रहा कि एक डिग्री होल्डर या चलो डिप्लोमा कर लो, 3 साल का डिप्लोमा किया होया, डिप्लोमा होल्डर विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस तो उन्होंने जाके $2500 मिले ने। तो असीं कहने कि तुहानूं एस पास वैसे दवा दांगे जी, तुसीं जाके बस उत्थे लैंड करो सिंगापुर दे विच, साडे बंदे आउणगे तां तुहानूं असीं एस पास दवा दांगे। नॉट ईजी। हुण आ गया ई पास। ई पास जिहड़ा है ये पहला जो मैं गल करा 2016-17 की, उदों $3300 तनख्वाह जे लगे तां ई पास मिलता सी, इन्हूं इंप्लॉयमेंट पास कहते हैं। यह भी बड़ा मुश्किल मिलता। फिर उस बाद सरकार ने इहदी जिहड़ियां सैलरी जिहड़ी स्लैब है वह वधाती, फिर $3600 की, फिर $3900 की पिछले मई 2019 दे विच। हुण सितंबर 2020 दे विच 4500 करती। हुण 4500 है तो बड़ी वधिया अमाउंट है कि भी सैलरी $4500 सैलरी लै रहा, अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख के करीब सैलरी बन जाती है। बट मिलती किनू है? तुसी मास्टर्स की है, थोड़े को 5 साल का एक्सपीरियंस है, या एस पास लिया उस तो बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है। तुसी अपनी फैमिली नूं बुला सकते हो। देखो एस पास दे विच फैमिली नहीं बुला सकते क्योंकि तुहाडी सैलरी $2500 है। ई पास दे विच क्योंकि सैलरी तुहाडी $4500 है और तां तुहानूं ई पास इशू होंदा है। ई पास मीनस इंप्लॉयमेंट पास। ये एक मैनेजरियल लैवल की जॉब होंदी है, एक हायर लैवल की एग्जीक्यूटिव लैवल की जॉब होंदी है, जिहदे विच तुहानूं $4500 सिंगापुर डॉलर इंप्लॉयर जो दिंदा है तो तुसी ई पास लैके अपनी फैमिली नाल लैके सिंगापुर जा सकते हो। तुहाडा एक्सपीरियंस 5 साल का, मास्टर डिग्री MA इंग्लिश या MA पंजाबी हिंदी नहीं, M.Tech या MCA मास्टर जिहड़ी प्रोफैशनल डिग्रीज ने वो होनी चाहिए ने। तो तुसी आपे हिसाब लाओ कि जे मैं तुहानूं वर्क परमिट एस पास या ई पास नूं एक्सप्लेन कर रहा वां ते जिहड़े एजेंट ने, देखो मैं कंसलटेंट नहीं कहता, कंसलटेंट ते एजेंट से ही फर्क है। कंसलटेंट एजुकेशनल कंसलटेंट होंदे ने या तुहाडे करियर दे कंसलटेंट होंदे ने, वो तुहाडी जिंदगी नूं वैल्यू करदे ने। तो कंसलटेंट कोल जाओ जिहड़े कि तुहाडी वैल्यू पाण, तुहाडी कदर पाण, तुहाडी स्किल्स की वैल्यू पाण। और ये नहीं है कि भी 5 लाख रुपए लवांगे, तुहानूं पहलां तां विजिटर वीजा ते पहुंचावांगे, फिर तुहाडा स्टेटस चेंज करावांगे, फिर तुहानूं असीं वर्क परमिट दवावांगे, फिर तुहानूं एस पास मिलेगा, फिर तुहानूं ई पास मिलेगा। इस तरह दीयां प्रैक्टिसिस दे विच ना आओ। ਲੱਖਾਂ रुपया देने की लोड़ नहीं है। जे तुहाडे विच स्किल्स है तां मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की जिहड़ी वैबसाइट है mom.sg.gov ते जाओ, और तुसी एस पास लिखो, पूरी वैबसाइट खुल जाएगी। उस किवें फॉर्म भरना है वो भी सारा लिखा होंदा है कि तुसी अपने रिज्यूम फिलअप करो, फॉर्म भरो, अपने स्किल्स रखो और अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने अकैडमिक्स जिहड़े ने वो तुसी उत्थे अपलोड कर दिओ। और जिहड़े उत्थों दे ऑथराइज इंप्लॉयर्स हैगे ने वो तुहानूं कॉल करके तुहानूं इत्थे जॉब दे सकते हैं। तो किसी एजेंट दे हत्थे जिहदा कोई वजूद नहीं है, जिहदा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ਉਹਦੇ हत्थे ना चढ़ो।
ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਫੀ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 90% ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 17 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ 17 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ emigrate.gov.in ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਪੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਵੇਅਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 45% ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 9+6 6+6 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 5,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $7,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। $30 ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1,500 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ, ਸਨੈਪ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ IPA ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ $1 ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਕੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਦ ਬਾਰਕੋਡ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ 1,000 ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, 1,000 ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਬੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।